yaitu dengan pembahasan bab rukun-rukun sholat ya. Yaitu rukun sholat yang pertama adalah berdiri ya. Mungkin kita akan putarkan untuk Anda semua setelah satu selingan berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di 91,8 FM kami dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Indahziar Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullah. Nastamir, kita teruskan kembali pembahasan kita. Ringkasan fikih al-mulakhas al-fiqhi li fadilati Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang adab-adab ketika mendatangi masjid, adab-adab ketika seorang akan melaksanakan sholat, yang diantaranya sebagaimana dikatakan oleh hafizahullah ta'ala al-ihtimam bitaswiyatis sufuf. Seorang memperhatikan meluruskan shaf ketika sholat, merapatkannya. Nah, ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis sholat. Sempurnakan, rapatkanlah, sempurnakan shaf-shaf kalian. Fa inna taswiyata sufufi min tamamis sholat, karena kesempurnaan shaf adalah termasuk dari meluruskan shaf, termasuk dari kesempurnaan sholat. Nah,
Orang-orang yang tidak merapatkan shafnya, tidak meluruskan shafnya, akan berselisih hatinya. Nah, kemudian dikatakan oleh hafizahullah taala bahwa meluruskan shaf itu sejajar pundak dengan pundak, mata kaki dengan mata kaki. Dan juga pembahasan yang telah kita bahas, ucapan Syekh Shalih hafizahullah taala tentang ditekankannya orang yang salat agar menutup celah ketika salat. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqimu sufufakum wa tarasu. Nah, aqimu sufufakum, luruskan, rapatkanlah, saling merapatkan satu dengan yang lain. Nah, jangan sampai ada celah sedikit pun. Nah, karena itu apabila ada celah, kesempatan syaitan yang akan mengganggu orang yang sholat. Taib qala hafizahullah ta'ala, kita masuk ke bab yang baru. Qala hafizahullah ta'ala babun fi arkanis shalah wa wajibatiha wa sunaniha. Berkata hafizahullah ta'ala, bab tentang rukun-rukun salat, kewajiban-kewajiban salat, dan sunnah-sunnah salat. Dan Syekh Shalih hafizahullah ta'ala di sini akan menyebutkan tentang rukun, wajib, suatu yang rukun, suatu yang wajib, suatu yang sunnah, perbedaan antara rukun dengan yang wajib dan juga dengan yang sunnah, dan apa saja yang rukun, apa saja yang wajib, apa saja yang sunnah akan disebutkan oleh Syekh Shalih hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah ta'ala, ayyuhal muslim, inna salata ibadatun azimah. Ayyuhal muslim, sesungguhnya salat adalah ibadah yang agung. Tashtamilu ala aqwalin wa af'alin mashru'atin tatakunu minha sifatuhal kamilah fahiya kama yu'arrifuha al-ulama aqwalun wa af'alun muftatahatun bit-takbir mukhtatamatun bit-taslim. Berkata hafizahullah ta'ala bahwa salat adalah merupakan ibadah yang agung. Dan ini telah kita lewati, termasuk rukun Islam yang kedua. Kewajibannya langsung Allah wajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa pelantara Jibril. Tashtamilu ala aqwalin, salat yang mencangkup di dalamnya aqwal, ucapan-ucapan, wa af'al, gerakan-gerakan, masyru'ah, gerakan-gerakan yang disyariatkan. Tatakunu minha sifatuhal kamilah, yang di sana menjadikan dari sifat salat yang sempurna, dari bacaan-bacaannya, dari gerakan-gerakannya, yang insyaallah kita akan bahas satu persatu. Nah, fahiya kama yu'arrifuha al-ulama, sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama salat, yaitu aqwalun, ucapan-ucapan. Ucapan di sini adalah ucapan yang masyru'ah, yang diucapkan ketika sholat. Bacaan Al-Fatihah, ataupun ini sebelumnya doa istiftah,
Ini semuanya aqwal. Zikir ketika ruku, zikir ketika sujud, bacaan tahiyat, itu semuanya aqwal. Aqwal yang diucapkan ketika sholat. Tidak semua ucapan disebutkan. Nah, tapi ucapan-ucapan yang dikhususkan ketika sholat. Wa af'alun, dan gerakan-gerakan sholat yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana tata cara ruku yang benar, bagaimana tata cara sujud yang benar, duduk di antara dua ruku dan juga yang lainnya, gerakan-gerakan yang lainnya, mengangkat tangan, bagaimana sifatnya, nah, posisi tangan juga seperti apa. Itu semuanya gerakan-gerakan yang khusus ketika sholat. Muftatahatun bitakbir, yang dimulai dengan takbir. Nah, muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Muftatahatun bitakbir, salat itu dimulai dengan takbir. Allahu Akbar, berarti dimulai salatnya. Takbirnya dinamakan takbir apa? Takbiratul ihram. Dinamakan takbiratul ihram karena sesuatu yang diperbolehkan di luar salat, maka di dalam salat menjadi haram. Di luar salat silahkan makan, silahkan minum. Tapi ketika di dalam salat haram, tidak boleh. Salat sambil makan, salat sambil minum, atau salat sambil ngobrol, mayajuz. Sehingga dinamakan takbir yang pertama adalah takbiratul ihram. Taib. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir. Ini juga merupakan bantahan mereka yang mengatakan bahwa permulaan salat adalah dengan ucapan usolli fardhu dhuhri ataupun usolli fardhu asr ataupun yang lainnya. Nah, Nabi memulai salat dengan takbir Allahu Akbar. Bagaimana dengan niat? Niat tetap. Niat termasuk dari syarat salat. Nah, dan niat tempatnya di hati, tidak perlu diucapkan. Dan hal itu telah kita bahas pada pembahasan niat. Muhtatamatun bitaslim, yang dimana salat itu diakhiri dengan salam. Nah, hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan miftahu salat tahur, tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan miftahu salat tahur, kuncinya salat dengan bersuci. Karena kalau tidak bersuci, salatnya tidak akan diterima. Tahrimuha takbir, tadi yang kita bahas, yang diawali dengan takbir. Tahrimuha takbir, dinamakan takbiratul ihram, tadi yang telah kita bahas. Wa tahliluha taslim. Tahliluha taslim, yaitu ketika sudah salam, semua yang diharamkan ketika sholat diperbolehkan ketika sudah salam. Di dalam sholat tidak boleh makan, tidak boleh minum, ataupun mengucapkan ucapan-ucapan yang selain dari ucapan-ucapan sholat. Ketika sudah salam, halal lagi, boleh. Sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ada gelas isi air langsung diminum, silahkan. Karena sudah akhir salatnya. Muftatahatun bitaslim, ta'abbudan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini merupakan
ta'rif secara istilahan, aqwal wa af'al muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Ini secara istilahan. Secara bahasa, salat adalah doa. Secara bahasa, salat adalah doa. Apa dalilnya? Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Di Al-Quran surat Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini ketika memerintahkan orang yang mempunyai harta untuk diambil hartanya dalam rangka sedekah. Allah mengatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salawataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta-harta mereka yang harta sedekah, tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang bisa membersihkan mereka, bisa mensucikan mereka dengan sedekah tadi. Wa shalli alaihim, mana syahidnya? Syahidnya wa shalli alaihim. Mana wa shalli alaihim? Yaitu doakan kepada mereka. Wa shalli alaihim, doakan kepada mereka. Inna salawataka sakanun lahum, sesungguhnya doa kamu adalah termasuk dari ketentraman bagi mereka. Ketika orang yang sudah berinfak dengan harta sedekahnya, zakatnya, doakanlah mereka. Wa shalli alaihim. Nah, karena dengan doa kamu menjadikan ketentraman bagi mereka. Asyahid wa shalli alaihim. Berarti salat secara bahasa adalah ad-du'a bil khair, doa dengan kebaikan. Nah, ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullahi taala alaih. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, idza du'iya ahadukum falyujib. Ini tentang walimah. Nabi mengatakan, apabila salah satu di antara kalian itu diundang ke walimah, falyujib, datangilah. Fa in kana sha'iman falyusalli. Apabila seseorang dalam keadaan berpuasa, hadir walimah, dia tidak makan karena dia puasa. Nabi mengatakan, fa in kana sha'iman, apabila berpuasa, falyusalli. Apa maknanya fasalli? Doakan. Nah, wa in kana muftiran falyut'im. Apabila tidak berpuasa, maka makanlah dari hidangan-hidangan walimah. Syahid dari hadis itu, fa in kana sha'iman falyusalli. Apabila sedang berpuasa, maka falyusalli. Nah, para ulama menyebutkan makna falyusalli, ini falyad'u li ahli at-ta'am bil maghfirah wal barakah. Doakanlah yang punya hajatannya, nah, dengan maghfirah, dengan barakah. Nah, ini dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat secara bahasa adalah doa. Nah, di sana terdapat orang-orang yang dikatakan kelompok ingkar sunnah, mereka yang tidak mau sholat. Ketika dikatakan
Kenapa tidak sholat? Syubhatnya mereka, jawaban mereka mengatakan bahwa sholat kan secara bahasa doa, sehingga kita tidak perlu ruku, sujud, cukup berdoa kepada Allah, sudah selesai. Nah, ini syubhatnya mereka, kejahilannya mereka. Nah, itu secara bahasa. Akan tetapi secara istilahan yang tadi kita bahas, aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim. Ucapan, perbuatan yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam. Sehingga mereka cukup berdoa saja, tidak mau sholat ruku, sujud. Nah, ini syubhatnya mereka, kejahilannya mereka tentang ilmu. Ingkar sunnah, mengingkari sunnah. Nah, meninggalkan semua hadis Nabi SAW, mengingkarinya, tidak sholat. Nah, qala wa hadhihi al-aqwal wal af'al thalathatu aqsamin. Dan ucapan-ucapan ketika salat, wal af'al, perbuatan-perbuatan ketika salat, thalathatu aqsamin, itu ada dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama arkan, rukun. Yang kedua wajibatun, sesuatu yang wajib. Yang ketiga sunanun, sunnah. Nah, kenapa syarat tidak masuk? Kenapa syarat tidak masuk? Kenapa? Karena di luar ibadah. Syarat itu di luar ibadah. Seperti apa? Bersuci, wudu. Sebelum sholat nih, wudu dulu. Itu di luar sholat. Nah, sebelum sholat tutup aurat dulu. Sebelum sholat bersihkan apabila ada yang najis, itu kan di luar sholat. Ini syarat. Sedangkan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ini semuanya di dalam sholat. Rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah, itu semuanya di dalam ibadah, di dalam sholat. Dan syarat itu dipisahkan karena di luar ibadah. Nah, taib fal arkan yang dinamakan dengan rukun, idza turika minha syai' batalatis shalah, sawa'an kana tarkuhu 'amdan aw sahwan aw batalatir rak'ah allati taraka minha wa qamatil lati taliha maqamaha kama ya'ti bayanu. Fal arkan, yang dimasuk dengan rukun, idza turika minha syai' batalatis shalah, apabila ditinggalkan maka salatnya tidak sah. Nah, sawan kana tarkuhu amdan aw sahwan, walaupun dia meninggalkannya dengan sengaja atau dalam keadaan lupa, tetap yang namanya rukun itu harus dilaksanakan. Nanti apa saja rukun akan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Sehingga rukun ini walaupun dia lupa itu tidak sah, harus diulangi kembali. Nah, au batalatir rak'ah allati tarakaha minha wa qamatil lati taliha maqamaha. Nah, dia tidak mengerjakan satu rakaat dan rakaat yang berikutnya itu menjadi pengganti. Nah, karena yang sebelumnya dia tinggalkan.
yang insya Allah kita akan bahas. Ini rukun. Yang kedua, wal wajibat, sesuatu yang wajib. Taib. Sesuatu yang wajib, idza turika minha syai'un amdan batalatis shalah. Sesuatu yang wajib apabila ditinggalkan dengan sengaja, batalatis shalah, salatnya batal, tidak sah. Kenapa? Karena dia tinggalkan dengan sengaja. Wa in kana tarkuhu sahwan lam tabtul. Apabila dia meninggalkannya dengan tidak sengaja, lupa, lam tabtul, salatnya tidak batal, tetap sah. Wa yajburuhu sujudu sahwi, dan diganti dengan sujud sahwi. Yang ketiga, wasunan, sesuatu yang sunnah, la tabdulus shalah. Sesuatu yang sunnah itu tidak membatalkan sholat. Bitarki syai'in minha la amdan wala sahwan. Walaupun seseorang meninggalkan dengan sengaja ataupun dalam keadaan lupa, sholatnya sah, tidak batal. Lakin tanqusu hayatu sholati bidzalik. Akan tetapi nilai dari sholatnya berkurang. Nilai dari sholatnya berkurang. Apa saja sunnah-sunnahnya? Nanti kita akan sebutkan juga. Sehingga ketika kita nanti mempelajarinya, kalian harus tahu mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Soalnya apabila lupa, ya kalau rukun harus diganti. Kalau yang lupa yang wajib, sujud sahwi. Yang rukun, sujud sahwi dan harus diganti. Sedangkan yang wajib tidak perlu diganti, cukup sujud sahwi saja. Sedangkan yang sunnah tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena sesuatu yang sunnah. Akan tetapi berkurang nilai sholat seseorang. Ketika dia meninggalkan sesuatu yang sunnah. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shalla salatan kamilatan bi jami' arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha wa qala sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan Nabi alaihi salatu wasallam salat dengan salat yang sempurna, bi jami' arkaniha, melakukan rukun-rukunnya, mengerjakan rukun-rukunnya, wa wajibatiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan yang wajib-wajibnya, wa sunaniha, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan yang sunnah-sunnah. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Malik ibn Huwairits. Malik ibn Huwairits radhiyallahu taala anhu. Al-qismul awal arkanus shalah. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu rukun-rukun salat. Al-qismul awal arkanus shalah 14. Syekh Shalih menyebutkan bahwa rukun salat di sini ada 14. Wa hiya kama yali, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ar-ruknul awal al-qiyam fi salatil fariḍah. Al-qiyam fi salatil fariḍah, berdiri ketika melaksanakan salat wajib. Ini rukun yang pertama, yaitu al-qiyam. Al-qiyam termasuk dari rukun-rukun salat
sebagaimana dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma para ulama. Dari Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan, wa qala ta'ala wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala qanitin, dengan khusyuk. Wa fi hadis Imran marfu'an, hadis Imran bin Husain, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Shalli qa'iman." Salatlah dengan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Apabila tidak mampu, maka salatlah dengan duduk. Fa in lam tastati' fa 'alal jam. Apabila tidak mampu, maka salatlah dengan ala jam, miring. Hadis ini hadis Imran bin Husain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Fadalla al-ayah wal hadis ala wujubil qiyam fi salatil mafruḍah ma'al qudrah alaih. Ayat ini menunjukkan ini wa qumu lillahi qanitin. Lihat dulu, berdiri bisa tidak? Ketika orang sakit mengatakan saya tidak bisa, jatuh ataupun memberatkan dirinya, maka ke yang kedua, sholat dengan duduk. Kalau sholat dengan duduk bisa, maka sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa, maka berbaring. Jangan dia mampu untuk berduduk, tapi sholatnya berbaring. Nah, ambil dulu yang paling atas, berdiri. Kalau tidak bisa, duduk. Tidak bisa, baru dia berbaring. Yang seharusnya dia duduk, kemudian dia berbaring, maka hal ini dihindari. Nabi mengatakan, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala jam." Syekh Shalih menyebutkan shalat ala hasabi halihi qa'idan, salat dengan duduk. Seperti apa kaifiyah? Mana duduk kamu yang enak? Enaknya saya di kursi misalkan, ya silahkan. Atau enaknya saya duduk sambil bersila, silahkan. Nah, tidak ada harus seperti ini ataupun harus seperti itu, silahkan. Ambil posisi yang enak sehingga tidak memberatkan dirinya. Dia memberatkan dirinya, pengen duduknya seperti duduk iftirash, padahal tidak mampu, sakit tulang belakangnya misalkan, maka duduk dengan bersila ataupun di atas kursi, silahkan. Au ala jam, kalau tidak bisa duduk maka fa'ala jam. Ala jam itu miring, miring sebelah kiri, sebelah kanan, silahkan. Tapi yang afdolnya miring ke sebelah kanan. Nah, contohnya ini kiblat, maka posisinya kepala di sana, dimiringkan dia sholat. Nah, kalau bisa kanan, ternyata kanan tidak bisa, sakit tulang ini ada yang patah dan sebagainya, sebelah kiri nggak apa-apa, kepalanya di sana, miring menghadap ke arah kiblat. Tidak bisa juga terlentang, sudah terlentang. Cara terlentang ya kepalanya di situ, kakinya ke arah kiblat. Nah, ini kaifiyah. Jangan menghadap terlentang seperti ini, tapi terlentang seperti ini. Kepalanya di sana, maka kakinya ke arah kiblat. Kalau miring, ya kepalanya di sini miring ke kiri, atau kepalanya di sini miring ke kanan, silahkan. Kaifiyah orang yang berbaring. Nah. Mithal marid, seperti orang yang sakit. Al-khaif, khawatir tentang keselamatan dirinya. Contoh, dia berada di perahu sampan yang kecil. Kalau sholat berdiri ada ombak,
jatuh ke laut dimakan hiu atau yang sebagainya. Salat dengan duduk boleh. Kenapa? Ini uzur. Ini uzur. Nah, di pesawat misalkan, kalau bisa berdiri silahkan. Kalau tidak bisa berdiri, nah takutkan ada badai, ada angin kencang lain sebagainya. Ini uzur, salat dengan duduk. Salat dengan duduk. Nah, wal Oryan yaitu orang yang telanjang, tidak punya pakaian misalkan, atau terbuka auratnya, tertutup, dia harus duduk misalkan. Ini uzur. Nah, wa man yahtadu lil julus aw li ittija limudawamati atau talabu adamul qiyam. Nah, wa man yahtaj, yang seseorang yang memerlukan untuk duduk, awal ittija atau berbaring, limudawamati tatatallub adamul qiyam, dalam rangka terapi. Nah, tatatallabu adamul qiyam, dalam rangka terapi, lagi terapi tidak bisa untuk berdiri, silakan duduk, silakan berbaring. Nah, ininya lagi terapi, bekas pemulihan, operasi misalkan, lagi terapi, dokter menyarankan sholatnya jangan dulu berdiri pak, nanti nambah ini, duduk saja. Nah, ini dalam rangka terapi, hada jaiz. Nah, wa kadzalika man kana la yastati'ul qiyam li qisarihi saqfin fawqahu, dan juga seseorang yang tidak mampu untuk berdiri dikarenakan atapnya terlalu rendah, pendek. Atap rumahnya kalau berdiri bisa segini misalkan, misalkan. Nah, boleh duduk silahkan. Nah, mungkin seseorang berdiri memaksakan diri, rumahnya pendek misalkan. Wala yastati'ul khuruj, dan dia tidak bisa keluar. Nah, tidak bisa pergi keluar ke masjid misalkan dikarenakan ada udzur seperti hujan misalkan, diperbolehkan sholat untuk di rumah. Rumahnya kecil, atapnya nggak bisa berdiri, boleh sholat dengan duduk, udzur. Nah, wa yu'dharu aidan bitarkil qiyam man yusalli khalfal imam ar-ratib alladhi ya'jazu anil qiyam. Dan juga merupakan uzur, seseorang diperbolehkan untuk tidak berdiri salat di belakang imam ratib yang dia tidak mampu untuk berdiri. Fa idza shalla qa'idan, apabila imam yang salat dengan duduk dalam keadaan sakit, nah, fa inna man khalfahu yusalluna qu'udan, orang-orang yang di belakangnya, makmumnya salat dengan duduk. Taba'an li imamihim, dalam rangka mengikuti imam. Li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma marida shalla qa'idan wa amara man khalfahu bil qu'ud. Karena ketika Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan sakit, Nabi salat menjadi imam dan Nabi duduk. Wa amara man khalfahu bil qu'ud, dan Nabi merintahkan orang yang di belakangnya untuk duduk. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa salatun nafilah yajuz an tusalla qiyaman wa qu'udan. Sedangkan salat sunnah diperbolehkan seseorang salat berdiri ataupun duduk. Fala yajibul qiyamu fiha, tidak wajib berdiri ketika melaksanakan salat sunnah. Lithubuti anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha ahyanan jalisan min ghairi udhrin. Karena terdapat dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Nabi alaihi salatu wasallam kadang salat dengan duduk, tidak ada udzur. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam
dengan waktu yang cukup panjang dalam keadaan berdiri, dan juga Nabi SAW salat malam dengan duduk dalam waktu yang cukup panjang dalam keadaan duduk. Nah, sehingga berdiri ketika melaksanakan salat sunnah ini tidak wajib, boleh. Seseorang walaupun tidak ada uzur, sehat walafiat, dia pengen duduk misalkan, silahkan. Salat sunnah silahkan. Nah, salat sunnah apa saja, salat sunnah rawatib misalkan, dia pengen duduk silahkan. Salat tarawih misalkan, ataupun salat duha lain sebagainya, ingin duduk silahkan. Nah, akan tetapi pahalanya setengah dari pahala orang yang berdiri. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bahwa seseorang yang sholat dengan sempurna maka pahalanya sempurna berdiri. Apabila seseorang sholat dengan duduk padahal dia mampu untuk berdiri, maka pahalanya setengah orang yang berdiri. Dan orang yang sholat dengan berbaring padahal dia mampu untuk duduk, sholat sunnah, maka pahalanya setengah. Pahalanya setengah. Nah, sehingga apabila mampu untuk berdiri, maka berdiri. Bagaimana dengan orang yang sakit? Orang yang sakit walaupun sholat dengan duduk, walaupun sholat dengan berbaring, maka tetap pahalanya sempurna. Walaupun sholat wajib ataupun sholat sunnah. Nah, karena ini merupakan uzur. Dia yang bisa untuk berdiri, dikarenakan uzur tidak bisa untuk berdiri, maka pahalanya tetap sempurna. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW, hadis Abi Musa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Seorang hamba apabila sakit atau safar, maka dicatat pahalanya seperti dia dalam keadaan mukim, dan juga seperti seseorang dalam keadaan sehat. Dia biasa ketika dalam keadaan sehat sholat berdiri, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ketika sakit dia sholatnya berbaring atau sholatnya duduk. Nah, maka dicatat pahalanya sempurna. Sehingga orang yang sakit karena kan uzur, tetap pahalanya dicatat sempurna. Orang yang sakit ataupun orang yang tidak sakit akan tapi ada uzur, sebagaimana tadi disebutkan, orang yang khawatir tentang keselamatan dirinya, nah, takut terjungkal ke air ketika sholat di perahu yang kecil misalkan, ataupun yang lainnya, silahkan sholat dengan duduk, maka pahalanya sempurna karena dia dalam keadaan uzur. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Dan juga para ulama menyebutkan seseorang tidak memberatkan diri untuk memakai tongkat baik salat wajib ataupun salat sunnah. Memakai tongkat, memaksakan diri. Nah, kalau dia tidak mampu, maka salatlah dengan duduk atau berbaring. Sedangkan i'timad, berpegangan kepada tongkat, ini tidak disyariatkan, baik ketika sholat wajib ataupun ketika sholat sunnah. Allahu ta'ala alam. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Nah, kita sudah bahas yaitu satu rukun, yaitu tentang al-qiyam. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke rukun yang kedua, yaitu takbiratul ihram fi awwaliha. Nah, depan ada daurah masyayikh di Jakarta di Sabtu dan juga hari Ahad, sehingga kajian di sini Ahadnya diliburkan. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Zia, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengarnya semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah telah kita ikuti sama-sama yaitu rekaman kajian kitab Mulakhas Al-Fiqhi bersama Al-Ustaz Abu Helmi Baji Hafizahullah Ta'ala ya. Dan semoga dari apa yang disampaikan kepada kita semua bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi amal jariah bagi beliau Hafizahullah Ta'ala ya. Amin. Kemudian insya Allah rangkaian acara selanjutnya